ਸੋ ਜੁਗੋ ਜਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਚਵਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪੇ, ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। आओ रचना करिए। पवित्र आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। आसा घर तीजा महला पंजवा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। धन धन सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी मुखारबिंद तो ये शब्द उच्चारण करते हैं और सतगुरु जी 379 अंग ते हेठां वाले पासे महाराज जी ये शब्द दर्ज करते हैं। सतगुरु जी पहले ही सब कुछ जानते सी कि संसार दे विच ऐसा समा आवेगा भी जीव कोले बाणी पढ़नों, बाणी सुननों और गुरबाणी दी विचार करने वास्ते इतना समा नहीं होवेगा। उपर कलयुग दे विच जीवां दी उम्र बहुत ज़्यादा घट होवेगी। शब्द दी सत्संगत जी अजही दात है, कोई बाणी पढ़ लवे, कोई बाणी सुन लवे और कोई बाणी दी विचार कर लवे, वो जीवे संसार दे समुंदर तो सहज सुभाए ही पार उतर जाएगा। पर शर्त यह आ दिल दे नाल, शरधा दे नाल गुरबाणी नहीं सुनिया जावे, विचारिया जावे, नहीं तो गुरबाणी अपना असर नहीं करती। हर चीज़ का अपना एक असर है। संसार तो पार होना आ, शब्द नूं सुनना, शब्द नूं मनना, गुरु ते भरोसा रखना, ये पहली शर्त है। जे विश्वास भरोसा नहीं तो गुरु नूं सीस झुकाउण दा कोई फायदा नहीं। 50 साल 70 साल 80 साल भी लगे रहो, 100 साल भी लगा रहा, जे भरोसा नहीं, जे शरधा नहीं, ये संसार तो पार नहीं उतर सकता। शब्द सानू जपना, सुनना, विचारन दे नाल इस संसार तो पार उतार देगा। बेड़ी सत्संग जिस तरह बेड़ी का मलाह आ, बेड़ी विच कोई एक बैठ जावे, 2 4 50 100 मलाह ने सारे पार ला देने हैं। इसे तरह गुरु की संगत है, गुरु का शब्द है, कोई भी जप लवे, चाहे वह गूंगा आ, चाहे सत्संग जी नेत्र हीणा, कोई इंसान भी इस शब्द नूं जपदा संसार के समुंदर तो पार उतर जाएगा। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार, जो सरदा कर सिम दे, गुर पार उतारन हार। शर्त आ शरधा नाल परमात्मा का नाम सुनिया जाए तो फिर असीं इस संसार के समुंदर तो पार उतर सकते हैं। सो साहब महाराज फरमाउंदे ने आसा कर तीजा महला पंजवा। सतगुरु जी आसा जिहड़ा राग है महाराज उहदे च इस शब्द नूं उच्चारण करते हैं। गुरु करते कीर्तनीय सवेरे और शाम आसा आसा संगत जी राग नूं गाउणा करते हैं। और कर तीजे के अंदर महला पंजवा, पंजवें पातशाह जी उच्चारण करते हैं एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जिन्हें सृष्टि नूं बनाया उहदे अंदर समा जाण दा इको तरीका यह आ कि गुरु धारण कर लिया जाए। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक ओंकार की जिहड़ी प्राप्ति है वो गुरु के द्वारा दसे ढंग दे नाल गुरु के द्वारा होंदी है। ते सत्संग जी गुरु धारण करना पैंदा आ। संसार के जिन्हें अवतारी पुरुष होए, चाहे वह 33 करोड़ देवी देवते हैं, चाहे वह कृष्ण महाराज हैं, चाहे ब्रह्मा जी हैं,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਹਨ ਔਰ ਚਾਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਰਵਾਸਾ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਜੋਬਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਭਾ ਰੂਪਵੰਤ ਜਵਾਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਮਿਲਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਘਰ, ਸੋਭਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਡਿਆਈ, ਰੂਪਵੰਤ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਖਾਂ ਲਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੀਵ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮਾਇਆ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਤਨੇਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਤਨ ਮਾਲ। ਜੀਵ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਘਰ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜੀਵ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅਖੀਰਲਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਆਏ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀਵ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ। 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ, 553 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਿਛਲਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਆ, ਉਹ ਆ ਮਾਇਆ। ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਧਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ। ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਜੋਬਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਭਾ ਰੂਪਵੰਤ ਜਵਾਨੀ। ਨਾ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸੋਭਾ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੂਪਵੰਤ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜੀਵ ਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਨ ਲਾਇਕ ਕੁਸੰਭੜਾ ਜਲ ਜਾਸੀ ਟੋਲਾ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਕੁਸੰਬੇ ਦਾ,
बड़ा सुंदर लगता है देखण वाले नूं। साध संगत जी, अज नहीं ते कल जिहड़ा कुसुंबे दा लाल रंग दा फुੱਲ है वो मुरझा जाता आ, इसे तरह अज नहीं ते कल असी भाव मुरझा जाना। साडा शरीर अज है आ, कल नहीं। पर जे कोई ये बात आ कि बाल जवानी अर बिरध फुन तीन अवस्था जान, तीन अवस्था जीव दियां, बचपन दी, जवानी दी और बुढ़ेपे दी। कोई ये जीव आखे भी नहीं बजुर्ग पहले चढ़ाई कर जाएगा, झूठा। जे कोई आखे जवान पहले चढ़ाई कर जाएगा, झूठा। जे कोई आखे बच्चा, नहीं। किसी समय का कुछ भी नहीं पता किहड़े इंसान ने कदों और कित्थे किवें चढ़ाई कर जाना आ। पुराने समय विच और भी अज भी ऐसा आ, जिहड़े बजुर्ग हैं कांचीए, बनारस, हरद्वारा, इस तरह के कई होर शहर भी ने। कई बजुर्ग की करते ने, सारी जिंदगी परमात्मा के नाम नूं जपिया नहीं, जोड़िया नहीं, आखिरी समा बजुर्गी दा आ गया, घरों अलविदा आके चले जाते ने भी आखिरी समा असी हरद्वार, कांसी, जगन्नाथपुरी के मंदिरों में प्राण छड्ड के मुक्त हो जावांगे। ऐसा कदे नहीं होया। जिंदगी विच नाम जपिया नहीं, भगती कीती नहीं, सिमरन कीता नहीं, ते आखिरी समय शरीर परमात्मा कोले छड्ड दईए, मुक्त हो जावांगे। नहीं, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप, सच्चा दरबार। गल ते सारी कर्मां दी है। सारी जिंदगी माड़ा करता रहा होवे, आखिरी समय बिस्तरा बन के सचखंड श्री दरबार साहब चलिया जावे, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु कर्म देखदा आ, हिरदा देखदा आ, तेरा तन और मन देखदा भी सारी जिंदगी की करदा रहा। तो जे रब ने खेड़ उत्थे वरता दी, मनुख परमात्मा नाल चलाकी कर रहा आ। जे रब खेड़ उत्थे वरता दे तो जिदन प्राण जाने ने ते गुसल करते हुए, गुसल करते प्राण तेरे गुसल अंदर चले गए, फिर किहड़े स्वर्गन जाएगा? फिर भी तो जीवन नरकां नूं ही जाना आ। सो महाराज फरमाउण लगे जिहड़ी है माया आ साथ नहीं जानी, परमात्मा का नाम साथ जाना आ। माया जरूरी है पर साध संगत जी इन्नी जरूरी भी नहीं कि माया करके असीं अपना गुरु ही त्याग दईए, गुरु ही छड्ड दईए। संसार विच बड़ियां थावां ते ऐसा ही हो रहा, हर कोई गुरु छड्डण नूं त्यार बैठा आ। तो सतगुरु साहब अगे फरमाउंदे ने, बहुत दरब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी। तो बहुत बहुत दरब माया दा नाल हाथी खरीद लवें, हस्ती दा अर्थ हाथी, अर घोड़े, घोड़े भी खरीद लवें। लाल दा अर्थ हुंदा है साध संगत जी, जिस तरह हीरा आ उस तरह एक लाल रंग का पत्थर हुंदा बड़ा कीमती, उन्होंने लाल आखदे हन। एक हुंदा नीलम, वो नीले रंग का हुंदा आ। इसे तरह ही साध संगत जी एक पुखराज हुंदा आ, वो हुंदा पीले रंग का। ये बाजार विचों बड़ी वड्डी कीमत दे मिलदे हन। सतगुरु जी आखण लगे, तेरे पास हाथी होवन, घोड़े होवन, माया होवे और तेरे पास पैसा इतना होवे, लाल भी तेरे कोले कीमती होवन, पर चलन लगे साध संगत जी संसार तो नांगो आया नांगो जासी, विण नावे दुख पाए। दा नाम तो बिना जीव नूं दुख ही मिलदा है। नांगो आया, जदों आया सी साथ कुछ नहीं लैके आया, नांगो आया नांगो जासी, नंगा ही चले जाएगा। विण नावे दुख पाएगा, संसार विच फिर दुख पाएगा। ये लाल भी तू उठा नहीं सकता जदों संसार तो चलण लगा। दूनी चंद नूं सतगुरु जी ने सूई पकड़ा दी। भाई दूनी चंद, असी दरगाह विचों तेरे पासों ये सूई लै लवांगे, साम के रख लै। आख्या ठीक है महाराज जी। घर नूं चले गया। हुण घर वाली दी बिरती संतां वर्गी सी, सूई पकड़ाई भी साम के रख लो। और सतगुरु जी का हुक्म है दरगाह विच सूई वापस करनी है। घर वाली आखदी साथ ते कुछ नहीं जाना, खाली आए सी ते खाली चले जाना। भी सूई तुसी किस तरह इस संसार तो लैके जानी है? आखदा मेरे मन विच ही नहीं आया भी साथ ते कुछ नहीं जाना, तो सूई किवें चली जाएगी? गुरु जी नूं सूई वापस कर दो। जाके महाराज जी के चरणों अंदर सूई रखी, हथ जोड़े, सतगुरु जी साथ कुछ नहीं जाना। महाराज आखन लगे यही तेनू समझा रही सी, पर तेनू समझ नहीं सी आ रही।
पर समझ आ गई गुरु कोले बेअंत ते अनेकां तरीके हन सानू जीवां नूं समझाउण दे। ते सत संगत जी उस समय हथ जोड़े महाराज आखन लगे जिहड़ी तू माया जोड़ी है गरीबां दे कोले खून निचोड़ के वो सारी दी सारी तकसीम कर दे, गरीबां विच वंड दे। जे बात समझ आ गई उस समय सत संगत जी सारी दी सारी माया भाई दूनी चंद सतगुरु जी के हुक्म दे विच जिहड़ी वो माया सी गरीबां विच तकसीम करती। माया जरूरी है पर माया करके गुरु छड़ देना जां माया का गलत प्रयोग करना ये जीव नूं खुद डोब देंदी है। पत्थर कदे अपने सत संगत जी पत्थर नूं कोई ना भी डोबे वो अपने भार दे नाल आपे डुब जांदा आ। पत्थर नूं डोबण दी लोड़ नहीं हुंदी। पत्थर बस तुसीं एक वारी पानी विच सिੱਟੋ ते पत्थर अपने भार दे नाल आप डुब जांदा आ। माड़े नूं माड़ा की कहना जिहदे विच औगण हन उहनूं सत संगत जी की कहना वो तो पहला ही औगणा दे विच डुबिया होया आ। सतगुरु जी आखन लगे माया नाल घोड़े हाथी लाल खरीद लवे साथ ये भी नहीं जाने ते खाली इस संसार विच आए ते खाली इस संसार तो चले जाएगा। साहब अगे फरमाउंदे ने आगे दरगह काम न आवे छोड़ चले अभिमानी ये सारा कुछ इत्थे छड्ड के अगे दरगाह विच चले जावेंगे। ये हंकारी साथ कुछ नहीं जाना नाम जपिया नहीं भगती कीती नहीं सिमरन कीता नहीं ते शरीर दे 9 दरवाजियां विचों किसी एक दरवाजे नूं आत्मा शरीर विच किसी एक दरवाजे विचों सत संगत जी बाहर निकल जाती है ते मुड़ के ये शरीर जिहड़ा बड़ा सुंदर सी सारी जिंदगी शरीर नूं बाहरी तौर ते सजाउंदा रहा। सजाउणा ते हिरदा सी परमात्मा शरीर नहीं देखदा। मनुख दा जिहड़ा हिरदा आ दिल आ भी नाम किन्ना जपिया परमात्मा वो देखदा। कच पकाई उथे पाए नानक गया जपै जाए। तेरी कच्ची और जिहड़ी पक्की कर्मां दी जिहड़ी रोटी है वो दरगाह विच देखी जाएगी भी किन्नी कच्ची है और किन्नी पक्की है। इहदा फैसला दरगाह विच होवेगा। जानवर नूं जिहड़ा जन्म मिल गया उस अनुसार उहदी 84 लख जूनी चलदी है पर इंसान दे नाल ऐसा नहीं है। इंसान इत्थे भी लिखा दिंदा आ ते दोबारा दरगाह विच परमात्मा फिर पुछदा आ फिर उहदे अनुसार उहदा जन्म उहदे अनुसार फिर उहदा मरण चलदा आ। इत्थे भी वो गुरु महाराज नूं पुछना करदे भी संसार विच की कर रहा है। इत्थे भी वो लेखा भुगत रहा है ते दरगाह विच जांदा फिर उत्थे भी कर्मां दी जिहड़ी विचार उहदे अगे रख दित्ती जांदी है। सो महाराज फरमाउण लगे हमेशा ही उस गुरु नूं आराधदा रह और चंगे कर्म कर माड़िआं नूं वरज। काहे एक बिना चित लाइए एक तो बिना संसार दे विच किसी दूसरे दे नाल चित जोड़ेगा तो दुख ही मिलेगा। इंसानां नाल दिल जोड़न दी बजाए पत्थरां नाल रुखां नाल पंछियां दी पूजा करन दी बजाए एक रब दे नाल अपना चित लाया। सी प्रीत करो मन मेरे 8 पहर प्रभ जानो नेरे। जिहड़ा 8 पैर उस परमात्मा नाल प्रीत कर प्रेम कर। महे महाराज फरमाउंदे हन उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याइए रहाओ। सतगुरु जी आखन लगे उठन लगे बैठन लगे सौण लगे सदा उस परमात्मा नूं बार बार याद कर। पता नहीं शरीर विचों किहड़े समय कदों कित्थे ते और किवें प्राण साडे चले जाने ने। कोई इस बात नूं दस नहीं सकता भी कदों प्राण जाने हन। संत और महापुरुषां दी दास बात नहीं करता क्योंकि वो तो दूसरिਆਂ दी सेवा करन दूजिਆਂ दा भला करने संसार विच आउंदे हन। साडे जीवां दा शरीर असीं कदों छड्डना नहीं पता। इस लई महाराज जी ने आख्या उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याइए ध्याउणा आ। ध्याउण दा अर्थ गुरु नूं बार बार याद करते रहना। इत्थे महाराज रहाओ फरमाउंदे ने रहाओ दा अर्थ किते ठहर के कुछ सोचना सोच के फिर अगे चलना। महाबचित्र सुंदर आखाड़े रण मह जीते पावाड़े। सतगुरु जी आखन लगे कोई जीव बचित्र दा अर्थ आश्चर्य कोई जीव बड़ा सूरमा बली होवे वड्डे वड्डे वो मैदान भी जित लवे
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਉ ਮਾਰੋ ਹਉ ਬੰਧੋ ਛੋਡੋ, ਮੁਖ ਤੇ ਏਬ ਬਵਾੜੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਔਰ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਬਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ, ਛੋੜ ਚੱਲਿਆ ਏਕ ਦਿਹਾੜੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। 70 ਸਾਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਾ। 70 ਸਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ, ਛੋੜ ਚੱਲਿਆ ਏਕ ਦਿਹਾੜੇ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗਤ ਬਹੁ ਕਰਤਾ, ਕਰਨਾ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਜੀਵ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਜੀਵ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਜਨਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਆ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤਿੰਨ ਜਨਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਜੇ ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਕਰਮ ਪੁੰਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੰਨ ਦੇ ਫਿਰ ਜਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੰਨ ਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸੱਚੰਗ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਿਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਤਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਤਾ। ਬੇਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਮੁਖ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਕਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੈ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਵੈ, ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਨੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਅਵਰੇ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ, ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰਹਿ ਰੇਤ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਵ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਰੇਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਠੀ ਭਰੀਏ ਪਰ ਰੇਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂ। ਰੇਤ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਂਗੋ ਆਇਆ ਨਾਂਗੋ ਜਾਸੀ, ਜਿਉ ਹਸਤੀ ਖਾਕ ਛਾਨੈ। ਜੀਵੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਆਇਆ, ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਹਾਥੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ,
ਤੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਪੇ ਤਪ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਏ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਨੇ, ਨਾਮ ਏ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਜੀਵ 84 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਜਣ ਸੁਨੋ ਸਭ ਮੀਤਾ, ਝੂਠਾ ਇਹ ਉਪਸਾਰ। ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਜਣ, ਪਿਆਰਾ। ਸਭ ਮੀਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਿੱਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਜਣ ਸੁਨੋ ਸਭ ਮੀਤਾ, ਝੂਠਾ ਇਹੋ ਪਸਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਗਤ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਆ। ਜੀਵ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੀਵ ਹੈ ਸੋਚਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖ ਦਈਏ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕੈਸੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਜੀਵ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਕਰ ਡੂਬੇ, ਖਪ ਮੋਏ ਗਵਾਰਾ। ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਡੁੱਬ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਵਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਵੇ, ਗਵਾ ਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਰ ਡੂਬੇ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਖਪ ਕੇ ਮੋਏ ਗਵਾਰਾ, ਮੂਏ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਜੀਵ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ 2 ਘੜੀਆਂ 4 ਘੜੀਆਂ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਆ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ ਆ, ਪਾਗਲ ਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਏ। ਜੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੁੰਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ। ਦੇਵਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਦਫਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਐਸਾ ਆ, ਇੱਕ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਜੇਕਰ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕੋਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਪੱਥਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਸੱਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 84 ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਹਿ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਝੁਕ ਗਏ, ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕੋਡਾ ਝੁਕ ਗਿਆ।
ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਕੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਰੱਬ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ 20 ਵਾਰ ਸਮਝਾਈਏ, ਜੀਵ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋ। ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੈ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੈ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਤੋਰੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੇਡ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਸਾਚ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਮਿਲ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮੇ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਵਿਟਿਓ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਜੇ 20 ਇੱਛਾ ਬਾਕੀ ਹੋਵਣ, 20 ਜਾਂ 30 ਜਾਂ 25 ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, 50 ਜਾਂ 25 ਇੱਛਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੇ। ਜਨਮ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਸ ਇਹ ਬਾਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸੌਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਭਿਆਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।